G-Trap 2.0 கொசுவை விரட்டாது தேடி பிடிக்கும். G-Trap 2.0 mosquito killer. வாட் வாஸ் த ரிஸ்க்? உங்களுக்கு அந்த ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு, அந்த ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ன்ற மாதிரி? ஈவன் அந்த ஒரு வீடியோவில் கூட இப்போ அஜித் சார் விழுறது திரும்ப எழுந்துக்கிறது அதெல்லாம் பார்க்கும்போதே அவ்வளோ இருக்குது. ஓகே, கண்டிப்பாக இப்போ எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ரிஸ்க் இருக்கும்ல, அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா? It was not actually risk in the sense, we did not do something which is very Ajith sir did that shot was like really risky. But so நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த வில்லி ஷாட்? அது நான் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி ஷாட் ஓகே ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி, அது நான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் சார் ஹி வெண்ட் ஸ்ட்ரெயிட். நம்ம பேஸில் நானும் வினோத் சார் we were speaking, so we got the shot. Then still he went with the cameraman, he was still with the camera, he was still giving few shots. Already he got, just for safe side he was doing it. There was more that area, it had more sand. So bike slip agi immediately kilo veltaru, and it was so scary. Ajith sir, what happened to him, what happened? Odane, all of us went running there. I mean, my bike was there, I went and immediately sir immediately stood up, and everyone was scared, but he immediately went and checked the bike. Okay, bike correct ah irukka, ayyo bike spoil aichu. Okay, next day shooting eppdina Hyderabad la friends ku Hyderabad la nadandhathu and the shoot. So Hyderabad la connections oda friend ku phone panni next day morning kulla pudu bike same model sir arrange pantaru. And everyone like, oh okay, no, okay sir konnume agale amma, thank god, even he escaped such a big fall up then. Then after the shoot, when we got into the caravan, then when sir is taking off the shirt, then we understood that romba adipattichu. He was not showing it out. I mean, sir, if so much you got hurt so much, sir, not even showing. It's part of our job, Karthik, it's okay, come on, let's go out of this. So he was like that. So how was the transformation பத்தி சொல்ல முடியுமா? என்ன இந்த கேரக்டருக்காக என்ன அவரோட இன்புட் இருந்துச்சு? ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எதிர்பார்த்தாங்க? Transformation, definitely physical transformation irundhudu, because I need to look menacing, I need to look powerful. Because it's not just because I'm the villain, but also the character for power irukku. There is a lot, he's the head of the Saturn slaves thing, so to make that believable, he need to be strong. That was really fantastic. It was like the perfect killer body mari. So the lockdown helped me in a way for that. And pretty much, even we got some we got I put lens for the first time. So adu romba kashtamai irundhudu, na epolume life la na lens vekkala. So that was difficult, initially, and getting the tattoos done, it was a 4-5 hour work daily. First time at least it was 4-5 hours. Then with the time, okay, at least it got reduced a bit, but so short நம்ம 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா tattoo 3 o'clock இருந்து ஆரம்பிச்சு தான் 6 o'clock நான் ஷார்ட்க்கு போக முடியும். ஸோ ஈவன் இந்த செட்ஸ் நீங்கள் அந்த பம்ப் பண்ணுறது இருக்கும், ஈவன் நாங்கள் மேக்கிங்கில் பார்த்தோம். ஸோ அது எப்பவுமே இருக்கும். இப்போ எங்கே மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் என்ன ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா? ஆக்சுவலி அது எனக்கு அஜித் சார் தான் கிஃப்ட் பண்ணார் அந்த டம்பிள். ஆக்சுவலி ஏன்னா நான் என்கிட்ட my first shirtless scene, they were like, I was carrying many pairs of dumbbells, 5 kg, 10 kg, 12 kg அப்படி. ஸோ சார் பார்த்தாரு. தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி சார் ஐ வென்ட் டு சார் கால் மீ ஃபார் டு his room, hotel room for dinner. So I was checking out sir's gym equipment thing. There was like one thing where you can adjust the dumbbells and you can take, so that itself becomes 7, that it was become 10 abdi sir kit irundhathu. I was checking it out, hey, this is nice, I should get one abdi. I just thought and I went. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே நான் ஷூட்டிங் போகும்போது அது ஸ்பாட்டில் இருக்குது. அண்ட்
I mean, sir-oda Shakti and sir-oda assistant, he came and told me, sir கொடுத்தாரு because he saw you that you are carrying many dumbbells, so this is better for you. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும்ல, எனி ஸ்டார் அவங்களுடைய ஆசை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு தேட்டருக்கு போனால் இருக்கிற எல்லா ஆடியன்ஸும் எழுந்து நம்ம பேரை சொல்லணும், நம்ம எங்கே போனாலும் சுற்றி நம்மளை க்ரௌடும், அது என்ன உள்ளே இருக்கும். பட் இப்போ அஜித் சார் இருக்கும் போது இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்தால் அவரை சுற்றிக்கு அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, பட் அவர் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறாரு. ஓகே, நான் இப்படி தனியாக இருக்கேன், நான் எதுக்கும் வெளியே போக மாட்டேன்னு. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, எதனால் அவர் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அது ஆக்சுவலி சார், I feel he just feels the being famous is part of his job, nothing more than that. Okay. So you know, நம்ம ஒரு எப்படி சொல்லணும், நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனாக இருந்தால் கெட்டிங் இன்ஜுரிஸ் இன் த ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் லைக் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஜாப், அண்ட் இஃப் யூ பி அன் எலக்ட்ரீஷியன் கெட்டிங் ஷாக் சம்டைம்ஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் it. அப்படி நான் ஆக்டராக இருந்தால் பீயிங் ஃபேமஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் மை ஜாப், அண்ட் ஐ எம் பீயிங் பெய்ட் ஃபார் தேட். ஸோ அப்படின்னு ஸோ he never treats like, okay, I am some special human being, so I need to enjoy that. Abdino, his approach is not like that towards life. This is what I feel. Okay. உங்களுக்கும் அந்த டவுட் இருந்திருக்கும்ல, ஓகே இவ்ளோ craziness இருக்கு, but இவ்ளோ அந்த and I actually observed if sir will be even more comfortable when someone doesn't recognize him. Because நம்ம ரஷ்யால ஷூட் பண்ணும்போது இந்த ரஷ்யா க்ரூவோட வெளியே we just went to see around. Okay. So first time I could see sir being so comfortable with people around. Oh. Because there in Russia the foreigners won't recognize. Okay. So adanalda I was like, the way he was speaking to people, okay, and the way, so maybe he as a human being he's still at that level of okay, ellaroda public even before he became an actor. I think his as a being a human being level ange ninni poichu. Okay. So adanal I think he's like that. What was the most unforgettable thing? So உங்களுக்கும் அஜித் சாருக்கு நடந்த நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம நடந்த ஒரு unforgettable thing பத்தி சொல்ல முடியுமா? ஆமா, during the shooting spot இருக்கட்டும் இல்ல after இந்த டின்னர் டைம்ல, சோ அவர்கிட்ட இருந்து நீங்க அந்த எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. Can't especially pick out one as the best, but then yeah, I think one which would always I would personally feel good is sir told me once, I mean over the period he almost like he I mean we became so close to each other. So I asked sir, for me it's a great I feel great and humble to become so close to you, but why did you have to do this, and why did you have to get someone like me so close to you? Sir sonnaru, I can somehow see my younger self in you, Karthik. So in my initial days, the way I used to sit in, because even Ajith sir and me are from first generation actors in our family, so even I'm not from a filmy background. So the way you sit in the sets, the way you be scared of the work, the way you are sincere towards the work, and that little worriedness, like how would it be. Okay. So I could see all that I could remember my younger days அப்படினு சொன்னார். So அவரும் அப்படிதான் பயப்படுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இனிஷியல். அதுதான் புரியுது. So initial daysல ஓகே எல்லாமே கரெக்ட்டா பண்ணிடுவோமா, ஐயோ கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்குல்ல அந்த இனிஷியல் டைம்ல. அதுக்காக நான் கனெக்ட் ஆயிட்டேன் உங்ககிட்ட. So after listening to that I was like, okay, sorted. Okay, so அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட் டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வலிமை ஸ்பாட்ல, ஸோ அந்த ஞாபகங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்ன, அங்க நடக்கிறது என்ன மாதிரி இருந்துச்சு? ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் டே அஜித் சார் கூட கிடையாது, வேற சோலோ சீன் இருந்தது. ஸோ ஐ வாஸ் எக்ஸைட்டட், ஓகே வினோத் சார் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டைரக்டர்ஸ், ஓகே அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோட நான் நடிக்கிறேன். ஸோ ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா சார் நான் அப்போ தான் நான் தமிழ் கற்றுக்கிறது ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த டைமில். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தமிழ் சுத்தமாக வராது. ஸோ தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் டைலாக் பேசுகிறேன். So speaking in an unknown language, that coming out from your mouth and delivering the dialogue, adella first time experience.
ஸோ ஷார்ட் முடிஞ்ச உடனே நான் வினோத் சார் கிட்ட போய் சார் சார் இஸ் வெரி குவைட் ஓகே அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் போவார். ஓகே அவருக்கு பிடிச்சதா பிடிக்கலையா எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தது. சார் ஷார்ட் ஓகேவா சார்? ஓகே சார். சார் பக்கா ஓகேவா சார்? மாஸ்க் யா மாஸ்க் சார். என்ன சார் ஏதாவது பிரச்சனை? இல்லை சார் நான் சும்மா கேட்டேன். Okay, then he went off. So then I understood how to work with Vinod sir. Vinod sir is like that. Vinod sir is he's not someone who shows it out and all. It's always inside him. So yeah, that was my first time experience with Vinod sir. So I was like, oh okay. So maybe if he is that way. So அதுக்கப்புறம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நீங்க? ஓகே நம்ம ஷார்ட் கரெக்டா பண்ணிட்டோம், அவரோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? No, actually நான் ஒரு வாட்டி கேட்டேன் சார் கிட்ட. சார் நான் என்னமோ யோசிச்சுட்டு வந்தேன் சார் இப்படி சொல்லுவார் அப்படி சொல்லுவார் இன்னும் ஆக்டிங் எல்லாம், ஆனால் வாட் ஐ எம் டூயிங் அண்ட் யூஆர் சேயிங் இட் ஓகே, அது எப்படி சார் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, நான் கரெக்டாக பண்ணுறியா இல்லையான்னு. சார் 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 சொன்னார், எனக்கு ஆக்டிங் எப்படி பண்ணவன் தெரிஞ்சால் நானே ஆக்ட் பண்ணேன் சார். யூ ஆர் அன் ஆக்டர், யூ நோ பெட்டர், அண்ட் ஒன்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் எ ஸ்கொயர். And if your performance is within that square, I would say okay for it. So as long as it is inside it, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அண்ட் எனக்கு ஆக்டிங் பண்ண ஆக்டிங் தெரியாது சார், அதனால தான் நான் கிட்ட சொல்லலை, தப்பாக நினச்சிக்காதான் நீங்கள் கிட்ட சொன்னேன். ஸோ உங்களுக்கும் பைக்குக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது, பீட் RX100 அண்ட் வலிமை. ஸோ நீங்கள் எப்படி அதுக்கு ரெடி ஆனீங்க ஒரு பைக் ரேசர்? ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் தேவைப்பட்டது? யா ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் தேவைப்பட்டது. ஏன்னா ஆக்சுவலி வினோத் சார் கிட்ட சொல்லும்போது, சார் இது ஒரு நிறைய பைக் ரேஸ் அப்படி பைக்ஸ் இருக்கும், ஸோ ஈவன் யூ காட் த இமேஜ் ஆஃப் RX100 அண்ட் அஜித் சார் ஆப்வியஸ்லி இஸ் நோன் ஃபார் ஹிஸ் ரேசிங் லெவல், ஸோ இட் வில் பி வெரி குட் இஃப் யூ போத் யூனோ டூ திஸ் மூவி அப்படின்னு. சார் சார் எனக்கு பைக் இமேஜ் இருக்குது, ஆனால் சார் ஐ நோ தட் சார் இஸ் இன்டு F1 அண்ட் ஆல். சார் F1 F2 லெவலுக்கு எனக்கு வராது சார், நம்ம லெவல் RX100 தான். அந்த பைக் நான் பார்த்ததே ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார், பார்த்ததுக்கே பயமாக இருக்குது சார், அது எப்படி ஓடணும்னு எனக்கு தெரியாது சார் அப்படி. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் நோ there is no risk in it, you just go and try. So I just tried it once, I made it comfortable. But then you know Ajith sir ஷார்ட் முன்னாடி பிஃபோர் வி ரோல் அவரே வந்துட்டு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி எல்லாரும் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாருமே, பிகாஸ் ஹி இஸ் ஸோ மச் இன்டு பைக் மெக்கானிக்ஸ் ஆல்சோ. ஹி நோஸ் இஃப் சம்திங் இஸ் ராங் ஆல்சோ, ஜஸ்ட் வித் த சவுண்ட் ஹி வில் நோ, விச் இஸ் த throttle he will know. So he is crazy about bikes, you all obviously everyone knows about that. ஸோ ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி ஒரு ரவுண்டுக்கு போய் பட் ஹி என்ஜாய்ஸ்ல அந்த ரவுண்டுக்கு போய் தென் ஹி ஓகே எல்லாரும் ஓகேவா இருக்கா சேஃபாக இருக்கா, அதுக்கப்புறம் தான் ஏகிட்ட கொடுப்பாரு. ஸோ அஜித் சார் மேக் ஷூர் தட் இட்ஸ் சேஃப். So once Ajith sir itself is taking care, so you will feel safe. So அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் நமக்கு. ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸோட ஓகே and afterwards it was fun, those bikes actually they are only safe, they look scary but they are safe. நம்ம நார்மல் பைக்ஸ் தான் அப்போ ஸ்கிட் ஆகும், ஏன்னா சடன் பிரேக் கொடுத்தா பட் தோஸ் பைக்ஸ் ஆர் ஈவன் மோர் சேஃபர் ஆக்சுவலி. ஸோ மேனோ வாட் வாஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ட்ரை பண்ணீங்க நீங்கள்? வாட் வாஸ் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் யூ ட்ரைட்? I didn't check the speed because I need to chase. I mean, yeah, Ajith sir is chasing me. Ajith sir's speed, that is lightning speed. So, the camera is, I should go and Ajith sir will come. So, I need to go fast, then only it will look good. So, I think we touched somewhere around 150. 150 shoot on spot shoot and the spill even Dilip master the way he they go with the camera attached to a bike and that will go at that speed. So it was I was like or chinna payak or மியூசியம் கூட்டிட்டு போய் நான் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்தது எனக்கு. கேமரா எல்லாம் the way they are taking it, it's India, they're now quoting it as India's biggest action thriller, so it's supposed to be like that. ஒரு வேர்ட் சொல்லுவாங்கல்ல, ஃபைனலி the wait is overன்னு. ஸோ உண்மையாலே அப்படிதான் இருக்கு இப்போ. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு?
யா ப்ராஜெக்ட் கமிட் ஆகி ஒரு 2-3 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அவ்வளோ 2019 ஓகே ஸோ இட்ஸ் பீன் 3 இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சின்ஸ் ஐ காட் இன் டு வலிமை ஸோ ஃபைனலி இட்ஸ் கம்மிங்னா எனக்கும் இன்னும் நம்ப முடியல ஆக்சுவலி வருதா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கு. ஓகே, நாங்கள் கடைசி இந்த 2 இயர்ஸில் கொரோனான்ற வேர்டுக்கு அதிகமாக கேட்ட வேர்ட் வலிமை அப்டேட். ஸோ ஆப்வியஸாக உங்ககிட்ட கேட்கும் போது உங்களால் அப்டேட்டும் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது, பட் கேட்குறாங்களே அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுக்கணுமே இருக்குல்ல. ஸோ ஹவ் யூ ஹேண்டில் தட், அது சொல்லுங்கள் போது. ஆக்சுவலி அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்படியே இருந்தது. ஆக்சுவலி தமிழில் ஃப்ளூயண்ட் இல்லை, ஸோ ஏதாவது தப்பாக பேச கொஞ்சம் மன்னிச்சிட்டிங்க. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி when I keep getting questions, ஏதாவது நம்மளால் ஏதாவது சொல்ல முடிஞ்சால் நல்லா இருக்குமே, ஆனால் சொல்ல முடியாது. ஆனால் actually even the team didn't know what to give at that time because it was not sure when the movie is going to be out. So it was a very confused state. But then whatever tweet I put, நான் எந்த ட்வீட் போடாலும் கீழே ஃபஸ்ட் வலிமை பற்றி தான் எல்லா காமெண்ட்ஸும் வரும். ஸோ அது எனக்கு ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு. ஸோ தெலுங்குல இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அது ஒரு ட்ரெண்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. கார்த்திக் எந்த ட்வீட் போட்டாலும் வலிமை பற்றி தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ that was fun in a way, and that made me feel more responsible. ஓகே இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. அந்த டைமில் ஆஃப்டர் லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் மீ டுவர்ட்ஸ் திஸ் மூவி அது அதிகமாயிட்டே இருந்தது. ஸோ I took it as a responsibility. I understood that I should be more careful. Okay, neat. அண்ட் முதல் விஷயம், மிஸ்டர் வினோத் வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் த ஸ்டோரி, மிஸ்டர் அஜித் குமார் இஸ் அ ஹீரோ. ஸோ நீங்கள் தான் அந்த நெகட்டிவ் ரோல் வில்லன் பண்ண போகிறீங்கன்னு. ஸோ வாட் வாஸ் யுவர் மைண்ட் செட்? அது ஆக்சுவலி சத்தியமாக சொல்கிறேன்னா நான் இவ்வளோ யோசிக்கல. ஆக்சுவலி வினோத் சார் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டைரக்டர்ஸ். நான் தெலுங்குல பார்த்தேன் தீரன் காக்கின்னு டப்பிங் கார்த்தி சாரோட படம். So after watching that movie, I became a fan of the director. So once I got to know that H. Vinod sir is approaching me and he is making a movie with Ajith sir, I was like, oh wow. If they ask, see, என்ன கேட்டார்னா ஏதாவது ஸ்பெஷலாக இருந்தால் only then they will ask me. So I was curious, okay, to know, okay, what's the role about அப்படின்னு. So immediately I said I would like to hear out the character, and once I heard out the character and got to know எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் and எப்படி இருக்கும் அதோட ஹீரோ வில்லனோட the race between them. So hearing that I was really excited. So அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே யோசிக்கல. ஸோ இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நீங்களும் கற்றுப்பீங்கள இப்போ பண்ணும்போது, ஓகே இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும், அது மாதிரி விஷயம். ஓகே, ஸோ அப்போது வலிமை இப்போது இவ்வளோ தடைகளை தாண்டி பொங்கல் ரிலீஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதையும் தாண்டும் போது இப்போ 1 மந்த்க்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ எப்படி நீங்கள் மென்டலி அந்த டீமே எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டீங்க? அது ஆக்சுவலி பிளான் பண்ணதும் இல்லை, அது அப்படி ஆகிப்போச்சு. கரோனானால ஃபஸ்ட் அப்டேட் லேட் ஆகி அதனால வலிமை அப்டேட் அப்படின்னு ஒரு கிரேஸ் வந்துச்சு. ஸோ ஆக்சுவலி ஈவன் இன் பேக் ஹோம் ஈவன் இன் ஹைதராபாத் ஆல்சோ wherever I used to get this thing of வலிமை அப்டேட். ஈவன் உங்களுடைய மேரேஜ் வீடியோவில் கூட எல்லாருமே போட்டு இங்கே இருக்காங்க. ஸோ அஜித் சாரோட வில்லனுக்கு மேரேஜ் தே ஆர் செலிப்ரேட்டிங் இட். அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டு ஓகே இவருக்கு அப்பயாச்சும் போய் ஒரு அப்டேட் கேட்கலாம். ஐ திங்க் உங்கள் கல்யாணத்தில் தான் யாரும் போர்டு எடுக்கல போல வலிமை அப்டேட். மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஆக்சுவலி ஈவன் when I call some of my friends also like oh hey like சும்மா மச்சா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு when we spoke they also even my Telugu friends ஏரா வலிமை அப்டேட் ఏంటి. So that became like a thing, Valimai update. Okay, great sir. So எப்படி இருக்கு ஒரு pan India மூவியை நீங்களும் ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்க, as a ஒரு மெயின் வில்லனா ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்க. So how's the total experience எப்படி இருக்கு? So எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க படத்தோட ரிலீஸ்? Yeah, I should say it's a big honor and respect to be part of Valimai in such a prominent role. So எக்ஸ்பெக்டேஷன்னா இப்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதுவும் இல்லை. நான் எதுவாக
ஆக்சுவலி நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் இதெல்லாம். ஸோ இது ஆக்சுவலி இந்த சான்ஸை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் தெலுங்குல ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஸோ சடன்லி இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல 2 years back. ஸோ it's all in the God's plan, getting to know Ajith sir and all this happening. So I just want to witness it and enjoy it. அவ்வளோதான். ஓகே ஸ்பாட்டில் அவர் உங்களை எப்படி கூப்பிடுவாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அஜித் சார் உங்களை என்னென்னு கூப்பிடுவார்? Ajith sir actually, he always calls காமெடியா, he always calls me hero garu. garuனா தெலுங்குல யூஸ் பண்ணுவான். hero garu kurchodi means உட்காருங்க in Telugu. So every time he said, please don't call like this, hero garu rendi kurchodi, and then he pulls out a chair and that's a fun word between us. Even now when he sometimes calls me, he'll say hero garu elavaru. இப்போ நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அஜித் சார் அந்த காமிக்கல் சென்ஸ் வந்து ரொம்ப அவங்களோட அந்த சின்ன சர்க்கிளுக்கு தான் தெரியும், பயங்கரமா கிண்டல் பண்ணுவார், விளையாடுவார், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆமாம், சூப்பர் ஜாலியாக சூப்பர் ஃபன்னாக இருக்கும். You don't even feel, okay, there's a superstar in set, we'll have to behave abdini. You feel, when sir is there, we'll be even more happy because, the way sir jolly-a, ellaru jokes pannittu, adella, it will be super fun when sir is on sets. So generally if a superstar is on sets, we'll have to be even more careful, but here it's more fun when he's on sets. So and this is a small token of love from Health Basket. So this is like எவ்வளோ விதமான லட்டு சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஸோ உங்களை மாதிரி உடம்பை பக்கவாக வச்சுருக்கணும்னா அம்லா லட்டு தான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு முறை எஸ் ஸோ லட்டுனாவே எல்லாம் டயபெட்டிஸ் வந்துடுதுல, இது சாப்பிட்டா உங்களுக்கு டயபெட்டிஸே வராது. ஸோ திஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அம்லா. ஸோ ஒரு முறை சாப்பிட்டா திரும்ப சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க. ஓகே, இது வலிமையோட செலிப்ரேஷன் இங்கிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். கண்டிப்பாக வலிமை செலிப்ரேஷன் Health Basket லட்டு ஆரம்பிக்கிறேன். தேங்க்யூ. I thank Health Basket for this amazing gift. G-Trap 2.0 குசுவை விரட்டாது தேடி பிடிக்கும். G-Trap 2.0 mosquito killer.